اسلام کا عسکری جذبہ خلت کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے حمیرہ کو کبھی یاد نہیں کیا تھا، اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے حمیرہ کی یاد دلا دی۔ حمیرہ سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت حمیرہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر حمیرہ والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا سا ہی تھا کہ سینے کا تھوڑا سا حصہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ جسم عریاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ حمیرہ ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہ وہ رک گئی، رقاصہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ خلت نے اپنا وہ فرضی نام بتایا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ وہ بولی، تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو، اس لیے نام پوچھ رہی ہوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ خلت کو کوفت تو ہوئی، لیکن اسے یہ خوشی بھی ہوئی کہ یہ حمیرہ نہیں، حمیرہ تو بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اسی شام ہال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا۔ اس کا نام ونڈسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ہال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونڈسر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر کے بعد ونڈسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہرے داروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ ونڈسر نے خلت کی زبان میں پوچھا، تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ خلت نے جواب دیا، یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ ونڈسر نے پوچھا، تم مصر بھی گئے تھے؟ خلت نے کہا، نہیں۔ ونڈسر نے دوسرے پہرے دار سے خلت کے متعلق پوچھا، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ونڈسر نے مسکرا کر کہا، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گھاگھ سراغ رساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونڈسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا جو اسی عمارت میں بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ ونڈسر نے کہا، اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں دوں گا، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا کہ جہاں عیش کرو گے، جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ خلت نے کہا، ہم یہیں کے وفادار ہیں۔ ونڈسر نے پوچھا، تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے اور کیوں بدلی ہے؟ خلت نے کہا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ ونڈسر نے پوچھا، مصر سے کب آئے ہو؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں، نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے، مصر میں یا دمشق میں؟ خلت کے ساتھی نے کہا، ہم اسے نہیں جانتے، ہم بس سپاہی ہیں۔ ونڈسر نے دروازے میں جا کر دیکھا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ ملازم آیا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لے کر ملازم سے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ لڑکی قریب ہی کسی کمرے میں تھی۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑی ہی حسین لڑکی آ گئی۔ خلت کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ نئی رقاصہ تھی جسے دیکھ کر خلت کو حمیرہ یاد آ جایا کرتی تھی۔ ونڈسر نے صلیبی لڑکی سے عربی زبان میں بات کی، اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس رقاصہ کو کیوں ساتھ لائی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے کمرے میں تیار ہو کر آ گئی تھی اور میں تیار ہو رہی تھی۔ آپ کا بلاوا آیا تو سمجھی کہ آپ نے مجھے ضیافت میں ساتھ چلنے کے لیے بلایا ہے، میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ ونڈسر نے کہا، کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ بھی آ گئی ہے، تماشا دیکھ لے گی۔ اس نے صلیبی لڑکی سے کہا، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ دونوں پہرے داروں کی طرف اشارہ کر کے اس نے لڑکی سے کہا، ان دونوں کے چہروں کو دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ لڑکی نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا، ماتھے پر شکن ڈال کر سوچا، پھر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خلت اور اس کے ساتھی سے پوچھا، تم کس وقت ہوش میں آئے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لڑکی کو دیکھا۔ خلت حاضر دماغ تھا، وہ جان گیا تھا کہ انہیں پہچان لیا گیا ہے۔ وہ بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ یہ اب عقل اور ہوش کا کھیل نہیں تھا۔ اس نے بھولا بن کر کہا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ پہرے سے ہٹا کر آپ نے ہمارے ساتھ کیوں مذاق شروع کر دیا ہے؟ ہمارے کماندار نے دیکھ لیا تو ہمیں سزا دے گا۔ ونڈسر نے کہا، تم پہرے دار نہیں ہو، تم دونوں کو وہاں کھڑا کرنے کی بجائے بہتر ہے
کہ وہاں کوई भी खड़ा न हो, वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं. उसने खिल्लत के कंधे पर हाथ रख कर कहा, यहाँ आकर अपना हुलिया जरा सा तो बदल लिया होता. सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान जासूसी के माहिर हैं, लेकिन हम भी अनाड़ी नहीं. अपने आप को मुसीबत में न डालो. फौरन बता दो कि तुम दोनों मिस्र से आए हुए जासूस हो. तुम्हारे साथ मेरी और इस लड़की की मुलाकात पहले भी हो चुकी है. तुम मुझे नहीं पहचान सके क्योंकि मैं बिगाड़े हुए हुलिये में था. मैंने तुम्हें पहचान लिया है क्योंकि तुम आज भी उसी हुलिये में हो जिसमें 2.5 साल पहले थे. जरा जहन पर जोर दो, तुम्हें याद आ जाएगा. मिस्र के शुमाल में तुम दोनों एक काफिले के साथ चल पड़े थे क्योंकि तुम्हें शक था कि यह काफिला मशकूक है. तुमने एक काफिले के साथ सफर किया था, एक रात भी काफिले के साथ गुजारी थी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती के तुम्हारी जब आंख खुली तो तुम सहरा में अकेले पड़े थे. काफिला बहुत दूर निकल गया था. विंडसर ने उन्हें याद दिलाया. खिल्लत और उसका यही साथी जासूसों की सुराग रसानी की ड्यूटी पर थे. ये 2.5-3 साल पहले का वाकया है. सूडानियों को शिकस्त तो दी जा चुकी थी, लेकिन वो सलीबियों की मदद से मिस्र पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे. मिस्र के अंदर सलीबी जासूस और तखरीबकार सरगर्म थे. उनकी सुराग रसानी के लिए अली बिन सुफियान का जासूसी निजाम काम कर रहा था. सरहदों पर गश्ती दस्ते भी थे. मिस्र के अपने जासूस मुसाफिरों वगैरह के भेस में सरहदी इलाकों में घूमते फिरते रहते थे. एक बार खिल्लत अपने उस साथी के साथ मिस्र के शुमाल में गश्त पर था. दोनों ऊंटों पर सवार थे और दोनों गरीब से सहराई मुसाफिरों के भेस में थे. उन्हें एक काफिला जाता नजर आया जिसमें बहुत से ऊंट और चंद एक घोड़े थे. काफिले वालों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे और औरतें भी. खिल्लत और उसका साथी जासूस थे. वो काफिले को रोक कर नहीं देख सकते थे. उन्हें हिदायत ये थी कि आते जाते काफिलों को देखें और जरा भी शक हो तो करीबी सरहदी चौकी को इत्तला दें. ये चौकी वालों का फर्ज था कि काफिले को रोककर छानबीन करें और सामान की तलाशी भी लें. सरहदी दस्ते फौजी ताकत के जोर पर ये काम कर सकते थे. 2 जासूसों से इतनी ज्यादा तादाद का काफिला नहीं रुक सकता था. खिल्लत और उसके साथी ने हिदायत और ट्रेनिंग के मुताबिक काफिले वालों पर यह जाहिर किया कि वो मुसाफिर हैं और आगे जा रहे हैं. उस जमाने में यही तरीका था कि मुसाफिर इकट्ठे चला करते थे क्योंकि सफर बहुत तवील और लूटमार का खतरा ज्यादा था. काफिले वालों ने उन दोनों को अपने साथ मिला लिया. उन दोनों ने गपशप के अंदाज से मालूम करना शुरू कर दिया कि यह काफिला कहां से आया है और कहां जा रहा है. उन्हें मालूम था कि अगली सरहदी चौकी कहां है, मगर उन्होंने देखा कि काफिला ऐसी समत को जा रहा था जिस तरफ कोई चौकी नहीं थी. वो इलाका ही ऐसा था कि गश्ती पहरे और चौकी से बचकर निकला जा सकता था. ऊंटों पर जो सामान लदा हुआ था वो भी मशकूक सा मालूम होता था. पता नहीं चलता था कि इन बड़े बड़े मटकों और लिपटे हुए खैमों वगैरह में क्या है. बहरहाल सामान मामूली नहीं था. खिल्लत और उसके साथी सहराई खाना बदोशों के अंदाज से मालूम करने की कोशिश कर रहे थे. काफिले में 4 जवान लड़कियां भी थीं. उनके लिबास तो खाना बदोशों बल्कि बद्दुओं की तरह थे. उनके बालों का अंदाज भी बताता था कि तहजीब तमद्दुन से दूर रहने वाली लड़कियां हैं, लेकिन उनके चेहरों और आंखों के रंग और खद्दोखाल की दिलकशी बता रही थी कि मामला कुछ और है और ये बहरूप है. काफिले में एक बूढ़ा आदमी था. उसका रंग गोरा था और चेहरे पर झुर्रियां, मगर उसके दांत बताते थे कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं जितनी चेहरा बता रहा था. उस बूढ़े ने खिल्लत और उसके साथी को अपने साथ कर लिया और बड़े प्यारे अंदाज से उनसे पूछने लगा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं. खिल्लत अपने मुतालिक गलत बातें बताता रहा और उससे मालूम करने की कोशिश करता रहा कि काफिला कहां से आया है और कहां जा रहा है और सामान क्या है. वो बूढ़ा इतनी अच्छी बातें करता था कि खिल्लत और उसका साथी उसकी बातों में उलझ गए. चलते चलते शाम हो गई, फिर रात गहरी हो गई और काफिला चलता रहा. खिल्लत ने काफिले का रुख बदलने के लिए बूढ़े से कहा कि फलां तरफ से चलें तो मंजिल करीब आ जाएगी. उसका मकसद ये था कि काफिले को चौकी के करीब से गुजारा जाए. साफ पता चल रहा था कि काफिला चौकी से बचने की कोशिश में है. शुकूक पुख्ता होते गए. कुछ और आगे गए तो पड़ाव करने के लिए निहायत मौजूद जगह आ गई. काफिला रुक गया और पड़ाव कर लिया गया. खिल्लत और उसका साथी जरा अलग हट कर बैठे और सोचने लगे कि सब सो जाएं तो सामान की तलाशी लें, या उन दोनों में से एक खामोशी से निकल जाए और किसी करीबी सरहदी चौकी को इत्तला कर दे ताकि काफिले पर छापा मारा जाए. मगर खतरा यह था कि काफिले वालों को शक हो जाएगा और वो पीछे रहने वाले अकेले जासूस को कत्ल करके या अगवा करके तेज रफ्तारी से गायब हो जाएंगे. उन्होंने सोने की नहीं बल्कि जागते रहने की कोशिश की. काफिले वाले खा पी कर सो गए. इतने में 2 लड़कियां जो काफिले के साथ थीं इस तरह उनके पास आईं जैसे चोरी छुपे आई हों. वो उस इलाके की सहराई जबान बोल रही थीं. उन्होंने खिल्लत और उसके साथी से कहा कि अगर वो उन्हें राज की एक बात बताएं तो क्या वो उनकी मदद करेंगे.
راز ایک ایسا لفظ تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کے ان دونوں جاسوسوں کو چونکا دیا۔ وہ راز حاصل کرنے کے لیے ہی ریگزاروں میں مارے مارے پھر رہے تھے اور اس قافلے کے ساتھ وہ راز کی خاطر ہی چلے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قافلہ بردہ فروشوں کا ہے اور یہ چاروں لڑکیاں اغوا کر کے لائی جا رہی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ باتوں باتوں میں ایک لڑکی خلت کو الگ لے گئی۔ لڑکی کی باتوں میں سادگی بھی تھی اور جاذبیت بھی۔ اس نے خلت سے کہا کہ وہ اگر اسے اپنے ساتھ لے جائے تو اس کے ساتھ شادی کر لے اور ساری عمر اس کی وفادار رہے گی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کیں جیسے وہ خلت کو دل دے بیٹھی ہو۔ اس نے محبت اور مظلومیت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ خلت اس کی اور باقی لڑکیوں کی رہائی کے متعلق سوچنے لگا۔ دوسری لڑکی خلت کے ساتھی کے ساتھ الگ بیٹھی تھی اور وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی عورت کا محض عورت ہونا اس کی قوت ہوتی ہے، اور جب عورت خوبصورت اور جوان ہو اور وہ مظلوم بھی ہو تو مرد پگھل جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان دونوں مردوں کی ہو گئی۔ دونوں میں جوانی کا جوش تھا، ان میں غیرت بھی تھی اور اپنی فوج کا یہ اصول بھی کہ عورت کی پاسبانی کرنی ہے، خواہ وہ اپنی ہو خواہ کسی اور کی۔ دونوں لڑکیوں نے الگ الگ ان دونوں مصری جاسوسوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں کوئی بڑی ہی لذیذ چیز کھانے کو دی۔ ایک لڑکی دبے پاؤں گئی اور چھوٹا سا ایک مشکیزہ اٹھا لائی۔ اس میں سے اس نے دونوں کو کچھ پلایا جو کچھ شربت تھا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ دونوں خاصا زیادہ پی گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں کی آنکھ لگ گئی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو اگلے دن کا سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا۔ وہ ساری رات اور سارا دن سوئے رہے۔ ریگزار کیل جھلسا دینے والی تپش بھی انہیں جگا نہ سکی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہاں قافلہ بھی نہیں تھا اور ان دونوں کے اونٹ بھی نہیں تھے، اور وہ اس جگہ بھی نہیں تھے جہاں انہوں نے رات پڑاؤ کیا تھا۔ یہ کوئی اور جگہ تھی۔ ارد گرد مٹی اور ریت کے ٹیلے تھے۔ دونوں دوڑتے ہوئے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں ٹیلوں کی چوٹیوں اور ان سے دور صحرا کی ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کے کمانڈر ونٹسر نے انہیں کہا، وہ بوڑھا آدمی میں تھا جس کے ساتھ تم سفر کے دوران باتیں کرتے رہے تھے۔ میں تمہاری باتوں سے جان گیا تھا کہ تم جاسوس ہو اور معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ خلت نے کہا، وہ تم نہیں تھے، وہ تو کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ ونٹسر نے کہا، وہ میرا بہروپ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مان گئے ہو کہ تم دونوں جاسوس تھے اور اب بھی جاسوس ہو، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں بے ہوش کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک یہ تھی۔ خلت نے کہا، ہم اب جاسوس نہیں ہیں، ہم اب خلیفہ کے وفادار ہیں۔ ونٹسر نے کہا، تم بکواس کرتے ہو۔ علی بن سفیان کی میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، مگر تمہاری تربیت مکمل نہیں ہے۔ تم نے ابھی تک اپنے آپ کو چھپانا اور اپنا حلیہ بدلنا نہیں سیکھا۔ ونٹسر نے انہیں بتایا کہ وہ جنگی سامان اور بہت سی رقم سوڈان لے جا رہے تھے۔ قافلے میں جو افراد صحرائی لباس میں تھے وہ فوجی مشیر تھے۔ وہ سب صلیبی تھے اور سوڈان جا رہے تھے۔ انہوں نے ہی سوڈانی فوج تیار کی اور صلاح الدین ایوبی کے بھائی تقی الدین کو ایسی بری شکست دی کہ وہ اپنی آدھی فوج وہیں چھوڑ آیا۔ اگر صلاح الدین ایوبی عقل استعمال نہ کرتا تو تقی الدین باقی فوج وہاں سے نہ نکال سکتا۔ ان لڑکیوں نے بھی تمہاری شکست میں بہت کام کیا تھا۔ ونٹسر نے انہیں بتایا کہ ان کی ملاقات جب مصر کے شمال میں ہوئی تھی تو رات پڑاؤ کے دوران ان میں سے کوئی بھی نہیں سویا تھا، اور ان دونوں لڑکیوں کو اسی مقصد کے لیے خلت اور اس کے ساتھی کے پاس بھیجا گیا تھا کہ انہیں باتوں میں الجھا کر بے ہوش کر دیں۔ ان کی ترکیب کامیاب رہی۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ خلت کو وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا اور یہ واقعہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح اترا ہوا تھا۔ اتنے خطرناک جاسوسوں کا قافلہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس خلش کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے اس واقعے کی رپورٹ اپنے ہیڈ کوارٹر کو دی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے دشمن کے جاسوس دھوکہ دے گئے تھے۔ اس میں اس کی اور اس کے ساتھی کی بے عزتی تھی۔ انہیں دو لڑکیاں بے وقوف بنا گئی تھیں۔ اب ان میں سے ایک لڑکی اور ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خلت اپنے ساتھی سمیت اس کا قیدی تھا۔ اب وہ ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہاں سے نکلنے یا مر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ونٹسر نے انہیں کہا، میری ایک پیشکش قبول کر لو۔ میں تم پر ایسا رحم کر رہا ہوں جو میں نے کبھی کسی پر نہیں کیا۔ تم دونوں میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ جتنی اجرت مانگو گے دوں گا، کہو گے تو دمشق بھیج دوں گا، اور اگر قاہرہ جانا چاہو گے تو وہاں بھیج دوں گا۔ وہاں تم دونوں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بنے رہنا، لیکن کام ہمارے لیے کرنا۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ ہمارے جو جاسوس وہاں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی ان کی نشاندہی کر دے تو انہیں قبل از وقت خبردار کر کے ادھر ادھر کر دو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور یہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ اسے توقع تھی کہ یہ دونوں مان جائیں گے۔ اس نے کہا، یہ پیشکش قبول کرنے سے پہلے میری یہ شرط ہے
कि यहाँ तुम्हारे जितने जासूस हैं वो पकड़वा दो। ये बता दो कि वो कहाँ कहाँ हैं। खिल्लत ने कहा, हमें तुम्हारी पेशकश के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, हमें ये भी मालूम नहीं कि यहाँ कोई जासूस है या नहीं। विंडसर ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे जिस्मों की क्या हालत बनाऊंगा। अगर तुम्हें ये तवक्को है कि तुम्हें फौरन कत्ल कर दिया जाएगा तो तुम्हारी ये तवक्को पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिस तनूर में फेंकूंगा उसमें से इतनी जल्दी निजात हासिल नहीं कर सकोगे। क्या तुम मुझसे मनवा लोगे कि तुम जासूस नहीं हो? क्या मैं अभी शक में हूं? तुम में इतनी अकल नहीं कि मुझे धोखा दे सको। तुम में इतनी अकल होती तो इस लड़की के हाथों बेवकूफ न बनते। इसने तुम्हें अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फांस लिया था। खिल्लत खरी बातों पर आ गया, बोला, सुनो मेरे सलीबी दोस्त, हम दोनों जासूस हैं, मगर ये झूठ है कि मैं या मेरा ये रफीक लड़कियों के हुस्न के फरेब में आ गया था। मैं पत्थर हूं लेकिन मुझ में एक कमजोरी है। बहुत अरसा गुजरा, 15-16 साल की उम्र की एक लड़की मेरे सामने फरोख्त हो गई थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश में एक आदमी की तलवार छीन ली थी, एक और को जख्मी भी कर दिया था। वो 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे गिरा लिया। अगर मैं बेहोश न हो जाता तो उस लड़की को बचा लेता। वो उसे ले गए और मुझे लोग बेहोशी की हालत में उठाकर घर ले गए। विंडसर ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? खिल्लत ने कहा, दमिश्क समझ लो। मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। दमिश्क के करीब एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं और मेरा रफीक बगदादी है। मैं ये बातें तुम्हारे डर से नहीं बता रहा। तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकोगे। हिम्मत है तो हमारे हाथों से बर्छियां ले लो, हमसे तलवार ले लो। जिस तनूर का तुम जिक्र करते हो उसमें हमारी लाशें जाएंगी। विंडसर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। सलीबी लड़की ने हंसकर कहा, इन्हें खुश फहमी मरवाएगी। और नई रक्कासा खिल्लत को गहरी नजरों से देख रही थी। खिल्लत ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं उस लड़की को नहीं बचा सका। उस लड़की की याद कांटा बनकर मेरे दिल में उतर गई। उस रात जब हम दोनों तुम्हारे काफिले के साथ थे तो तुम्हारी 2 लड़कियों ने मुझे कहा कि उन्हें बेचने के लिए अगवा किया जा रहा है। तो मेरी आंखों के सामने वो लड़की आ गई जिसे मैं बचा नहीं सका था। मैंने इन दोनों लड़कियों के चेहरे पर उसी लड़की का चेहरा देखा। मेरे दिल में जो कांटा था उसने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। अगर मुझे वो लड़की याद ना आती तो मैं कभी बेवकूफ न बनता। नई रक्कासा का जिस्म बड़ी जोर से कांपा। वो पीछे हट गई और पलंग पर बैठ गई। उसका रंग जर्द हो गया। खिल्लत ने कहा, और अब तो मौत भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और तुम्हारा कोई लालच मुझे अपने फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता। उधर ज़ियाफत के हॉल में विंडसर का इंतजार हो रहा था, जिन्हें पता चल चुका था कि कोई नई रक्कासा आई है। वो नई रक्कासा के इंतजार में थे। ये तो किसी ने भी नहीं देखा कि दरवाजे के बाहर जो संतरी मुस्तैद खड़े थे वो कहाँ चले गए हैं। बर्छियां और तलवारें अभी तक खिल्लत और उसके साथी के पास थीं। विंडसर ने जब देखा कि वो उसकी पेशकश ठुकरा चुके हैं और दोनों अपने अकीदे और फर्ज के पक्के मालूम होते हैं तो उसने उन्हें कहा कि हथियार उसके हवाले कर दें। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। विंडसर उनसे जबरदस्ती हथियार लेने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बॉडीगार्ड्स को बुलाना चाहता था। खिल्लत ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ाकर बर्छी की नोक विंडसर की तरफ करके कहा, जहां हो वहीं खड़े रहो। उसने आगे बढ़कर बर्छी की नोक विंडसर की शहरक पर रख दी। खिल्लत के साथी ने अपनी बर्छी की नोक सलीबी लड़की की शहरक पर रखी। विंडसर और लड़की पीछे हटते हटते दीवार के साथ जा लगे। खिल्लत और उसके साथी ने दोनों को वहीं दबा लिया। खिल्लत ने नई रक्कासा से कहा, तुम इनके साथ खड़ी हो जाओ। अगर तुमने शोर मचाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। नई रक्कासा ने कहा, अगर तुम खिल्लत हो तो मेरा नाम हुमैरा है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था और तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर पहले खिल्लत ने अपने नाम के सिवा बाकी निशानियां बता दी थीं। हुमैरा जब से यहां आई थी वो खिल्लत को देख रही थी, मगर खिल्लत की तरह वो भी शक में थी। वो भी यही सोचती रही कि इंसानों की सूरतें एक जैसी भी हो सकती हैं। खिल्लत ने पूछा, क्या तुम भी जासूस हो? हुमैरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ रक्कासा हूं। मुझ पर कोई शक न करना खिल्लत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ जाऊंगी। मरना है तो तुम्हारे साथ मरूंगी। अलसौले ज़ियाफत में आ गया। उसके तमाम उमरा वज़रा और दूसरे मेहमान भी आ गए। इनमें सलीबी फौज के अफसर भी थे जो मुशीरों की हैसियत से यहाँ आए थे। उनका अंदाज बादशाहों जैसा था। इनमें सलीबी फौज के अफसर भी थे जो मुशीरों की हैसियत से यहाँ आए थे। उनका अंदाज बादशाहों जैसा था। उनमें रिमांड का फौजी नुमाइंदा भी था। वो सब विंडसर को ढूंढ रहे थे। वो अभी तक गैर हाजिर था। तमाम सलीबी लड़कियां हॉल में पहुंच गई थीं, सिर्फ एक नहीं थी। नाचने वालियां भी आ गई थीं। नई रक्कासा गैर हाजिर थी। अलसौले के आ जाने से सबकी बेताबी बढ़ गई। एक मुलाजिम से कहा गया कि वो विंडसर और दोनों लड़कियों से कहे कि सब आ गए हैं। वहां खिल्लत के साथी ने कहा, इन्हें बांध कर यहीं फेंक चलते हैं। खिल्लत ने कहा, क्या तुम सांपों को जिंदा रखना चाहते हो?
बर्छी जिसकी नोक विंडसर की शहरक को छू रही थी पूरी ताकत से खिल्लत ने दबाई। विंडसर का सर दीवार के साथ लगा हुआ था। बर्छी की अन्नी उसकी शहरक में दाखिल होकर पीछे को निकल गई। विंडसर का हल्का सा खर्राटा सुनाई दिया। उसके फौरन बाद ऐसा ही एक खर्राटा सलीबी लड़की के मुंह से निकला। उसकी शहरक को चीरती हुई बर्छी की अन्नी खिल्लत के साथी ने पार कर दी थी। दोनों ने बर्छियां निकाली। विंडसर और लड़की गिरकर तड़पने लगे। खिल्लत और उसके साथी ने दोनों के दिलों पर बर्छियां रखकर ऊपर से पूरा वजन डाल दिया। दोनों के दिल चिर गए और वो ठंडे हो गए। दोनों की लाशों को पलंग के नीचे फेंक दिया गया। ये कमरा विंडसर का था। दीवार के साथ उसका चुगा लटक रहा था, जिसके साथ सर को ढांपने वाला हिस्सा भी था। हुमैरा ने खुद ही ये चुगा पहन लिया और सर भी ढांप लिया। वहीं से कपड़े उठाकर उसने रक्स वाला घाघरा उतार दिया और मर्दाना लिबास कमर से नीचे तक चढ़ा लिया। पापोश भी बदल लिए और चेहरा भी छुपा लिया। उसे अब एक नजर में कोई नहीं पहचान सकता था कि ये लड़की है। खिल्लत ने दरवाजा खोला, बाहर देखा। बरामदे में मुलाजिमों की आमदो रफ्त और भाग दौड़ थी। वो तीनों बाहर निकले, दरवाजा बंद किया और एक तरफ चल पड़े। फौरन बाद वो अंधेरे में हो गए। उधर एक घाटी थी, उससे उतरे और खतरे के इलाके से निकल गए। खिल्लत और उसके साथी को मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। उनका कमांडर एक आलिम फाजिल के रूप में जहाँ रहता था वहाँ छुपने की जगह भी थी और वहाँ निकलने का बंदोबस्त भी हो सकता था। उस वक्त शहर से निकलना खतरे से खाली न था। घोड़े भी नहीं थे। उन्हें हलब से फरार होकर दमिश्क पहुंचना था। उन्हें ये अंदाजा भी था कि कत्ल का पता चलते ही शहर में क्या उधम बपा होगा। कत्ल का इंकिशाफ होते ज्यादा देर न लगी। किसी ने विंडसर के कमरे का दरवाजा खोला। पलंग के नीचे से जो खून बह रहा था वो फर्श पर फैलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया था। हंगामा बपा हो गया। वहां एक नहीं दो लाशें थीं। दोनों के जख्म एक जैसे थे। फौरी तौर पर पहरेदारों का ख्याल आया। उनकी मौजूदगी में बैक वक्त दो कत्ल कौन कर सकता था। जिन संतरियों की ड्यूटी थी उन्हें बुला लिया गया। दोनों गायब थे। उस इमारत में किसी का बगैर इजाजत दाखिला ममनू था। यहाँ चीदा चीदा लोग जो हाकिम या मौजिज शहरी थे आ सकते थे। उनकी भी चेकिंग होती थी। बॉडीगार्ड्स के कमांडर के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। ये कत्ल पेशावरों का काम था या सुल्तान अयूबी के जासूसों का, और ये काम फिदाई कातिलों का भी हो सकता था। किसी ने कहा कि किराए के ये कातिल किसी से भी उजरत लेकर कत्ल कर सकते हैं। दरवाजे के दोनों संतरी न मिले तो ये शक पुख्ता हो गया कि वो सुल्तान अयूबी के आदमी होंगे और उन्होंने विंडसर को इस वजह से कत्ल किया है कि वो जासूसों का सरबराह बन के आया था। रात देर तक खिल्लत और उसका साथी न मिले तो शहर में उनकी तलाश शुरू हो गई। ये इंकिशाफ बहुत देर के बाद हुआ कि नई रक्कासा भी गायब है। तमाम शहर की नाकाबंदी कर दी गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।